خودی دلک باگر، خودی مجیک برقی، زانا، رامانگر، شورشگر و هنکی جی پوزبلند و بینات. ام لسر شخصیتک و صداخون کو او مروف دیروکا کردستانی ده خودی کسایتیک و شیوازک طیبت خودی کدک بی هم پایه. نتنی بولت پارێزی ئانجی شۆرەشگەریە خوێ هەروەها بخەبات و کەدین خوێ بە فکر و ڕامان و وێرەکیە خوێڤەژی میناکێکی تایبەت و بێ هەمپا بوو فەهمی بیلال. کالیوان ناوی مەلا خەیروڵڵا بوو. بابێ کالی فەهمیە دوایە سسیە وی نزانم باش. لە جێدا ژوارەت بوو ماڵا مەلا خەیروڵڵا. مەلا خەیروڵڵا دو نەحیەکی دا ئەک ئیمامێ نەحیەیە. فەهمی بیلال دخۆرتانیە خۆدا بە فکرێ کوردایەتی را ناسیار دەبە ئەمزانە تێکلیوی وێ دەمێ بە کۆمیتا ئیستیقلالا کوردستانی را هەیە بە کادروی وان لە دیاربەکر و کۆمیتا دیاربەکری را تێکلیاوی هەیە کو ئەو کۆمیتا سەرۆکیوی دەمێکی ئەکرەم جەمیل پاشا بوو و پاشێ دۆکتۆر فواد بەخۆ سەرۆکیوی کۆمیتەیە دەبە. فەهمی بیلاژی یەک ژێ ناو تەڤگەرا 25 دا یعنی ئەندامێکی کۆمیتا ئیستیقلالا کوردستانی بوو. لە جێ 12,000 نفوسی بوون 12,000 ژیوی مەکتەب خوێندەتر تونە بوون. فەهمیە لیژێ دی ساڵا 1970 دا لە لیجێژ دایک بوو. دوان دەماندە لە کوردستان هەرکەس نەدەکاری بچە مەدرسەیان. لێ دناو وان دەرفەتین زۆر دە بژیرەکتیە خوێ بدلداری و ئازوەریە خۆ بە وەچێ کرد و مەدرسە وی قبول بکە. مالباتا وی بخۆ مالباتکی خوێندا بووە بابێ وی بخۆ مەرڤەکی عالم بووە دەستپێکی خوێندنا خۆ بەر بابێ خۆ تەمام دکە. پاشێ فەهمی بیلال پشتی و خوێندنا خۆ تەمام دکە هەموو سازانن و فەهمی بیلال وەکە کاتبێکی و داوای عەدلی تاقیب دکە وی کاری دکە. لە بەردەریە دادگەهان داخوازنامەیەن دۆزان نویسی. پەرەی خۆی خواندنێ بڤیاوای خەزەنج دکرد. هەر خواند و هەر نویسی. وەکی دی کۆڤارێن و وێ دەمێ دەردکەتن وەکی کۆڤارە ڕۆژی کورد و کۆڤارە هەتاوی کورد ژ نێزڤە دەشۆپاند و نویسێن وان لە گۆری خوا شیرۆڤە دکرد. فەهمیە لیژێ بە هەوەس و بدلداریەکە مەزن مەدرسە قەداند. شغێنی زمانی کوردی و تورکی وەکی عەرەبی، فارسی، فرانسی و ئینگلیزی خۆ فێری چەند زمانین بیانیژی کرد. متەوازی بوون ئەو کاوی بە هەر ئینسانی ڕەت کار بوون تێکلای دێنە خەبەردانی خۆش بوون سوحبەتایی خۆش بوون. حافیزێکیویە پڕ ئەنتیکایە بوون. یعنی پشتێ نێزیگە 90 ساڵ ئەمری بوون وێ جاغە وان حادسەیەک و لە جزیرێ و لە دەرانگ دیتم و خەبەردان مەرد گوتە هەیە دۆ قاتیە سەرەوی و ساخۆشک خەبەرداری دادکرد. فەهمیە لیژێ هێدە زارۆکتیە خوێدە دەست بکارێن سیاسی کرد بوو. دی ساڵ 1912 دە دەرباس ئیستانبولێ بوو بوو و لەوەر باوەیەکی چالاک تەوی ڕێخستنە هێوی بوو بوو. بوی شکلی خەباتێن خوێن سیاسی دمەشاند. لێ لواری وێژە و نویسکاریە دەژی ڤاڵانە دسەکنی. دناو ڕێخستنێ دە بە هونەرە خۆیان زمانزانیە ڤەژی کار دکرد. وەرگەرا هەن نویسان دکرد و نامەیەن دیپلۆماسیە دنویساند. بڤیاوایی فێری کارێن سیاسی یەن ناونەتەویژی دبوو. ئەو یەک دوێ دەمێدە دەرفەتێکە گەلێکی مەزن بوو ji بۆ ڕێخستنین کوردستانیان. یعنی ji بۆ ku mervekî ek bûn, mervekî xwendevan bûn, mervekî milliyetçî bûn, mervekî min goya Kurd alî cemiyetê de endamê Kurd alî cemiyetê. Yani xebatî wî ji bona însan re pir baş bû. Alîkariya feqîre dikirin. Netewetî ve pîvana arîstokrasiyê nameşe. Fehmî Bilal mervekî têgihîştî bû xwedî fikrê netewî Kurdistanî bû. Dema ku fikra netewî belav bibe, rêxistinekî netewî çê bibe, belê nav vê rêxistina netewî de hin malbatê arîstokratê Kurd hebûn. Lê kesê ku fikra netewî pêre çêbûne, kadroyê ku fikra netewî û ferdî pêre çêbûne,
em dibînin ew kadro jî gelek nav Hereketa Kurdî de Fehmî Bilal yek ji van kesa bû ku weka ferd fikra şuura millî netewî pê re çêbû ew tişek wî dikşîne nav hereketê şuura wî ye netewî ye. Fehmî Bilal di sala 1918 de jî bû endamê Cemiyeta Tealî ya Kurdistan. Ji bo tevlîbûna Fehmî Bilal ya rêxistina cemiyetê taybet referansên Qedrî û Ekrem Celal Paşa girîng bûn. Wan Fehmî Bilal beşdarî rêxistinê kirin û ev jî ji bo xebatên taybet carnan vedigeriya Diyarbekir. Li Diyarbekir di şaxa cemiyetê de bû berpirsyarê beşa propaganda û çapemeniya rêxistinê. Em dibînin ku Kurdistan wê demê di rewşekî wêran da ye. Di alî aborî da, di alî şer da, di alî hêza însanî da, di alî perwerdeyî da û heman demî rewşekî siyasiya aloj ye gelek unsurê nava Osmanî ji Osmanî veqetiyane tenê hema bêje Kurd û Kurdistan bin destê Osmaniya da me. Wê demê jî polîtîkayên ku Kurda ji Kurdistanê dûr bixin hatine tetbîqkirin û ji ber wê yekê jî dema em nefî sürgûnê wê demê binêrin em dibînin ku xusara ku hatiye serê Ermena ew em bêjin qiyama ku hatiye serê Ermenan ê Kurda jî kêmtir qasê ê Ermena ji vê demê xusar dîtine û rewşa Kurdistanê gelek nexweş e. Fehmî gava ku mijar dibû Kurdistan, bêgilî û gazinc, berpirsyariyên giran jî digir ser milê xwe. Tevî bavê Tujo û Cemîl Beg karê rêxistinê dimeşand. Di heman demê de jî kovara jîn li Diyarbekir belav dikirin. Her çi tevyer rêxistin, karên rewşenbîriyê, karên ji bo berjewendiyên Kurdistaniyan heba, tu cudatî nedikir û li her derî bixasî derfet û hêza xwe di nav de cih digird. Ji van karan yek jî pêşketina tevyera ku ji alî Şêx Seyîd ve hatî li darxistin bû. Fehmî tevlî van karan bû. Bi dildarî ew Şêx Seyîd û tevî kurê Şêx Seyîd Elî Reza berê xwe dan Stenbolê. Li Stenbolê ji bo xebatên siyasî çûn Cem Seyîd Ebdilxadir. Armanca Şêx Seyîd ew bû ku tevî Seyîd Ebdilxadir xebatên amedekariya serhildanê bike. Lê mixabin Seyîd Ebdilxadir ev pêşniyara Şêx Seyîd nepejirand û qebûl nekir û ev jî dîsa vegeriyan Diyarbekir. Fehmî Bilal bi fikriyata xwe merivkî layık bû. Bi tevê wî Şêx Seyîd bi zanîn wî wek sekreterê xwe diyar kiriye. Wezîfa sekreteriya Şêx Seyîd de yek zanîn û xwendina Fehmî Bilal e ya di do zimanên wî Fransîzî hebû û dero dora Şêx Seyîd wê demê kesê ku karibiya vî wezîfeyê bikin kêm bû Fehmî Bilal ji vî wezîfeyê re müsait bû ji bo têkiliyê derve û ji bo zanîna wî ya berfireh û şiroveyê wî cûr bi cûr Fehmî Bilal anîbû vê pozisyonê ji ber wê yekê sekreteriya Şêx Seyîd bû. Lê Fehmiyê lîcê nesekinî û bilez tevî damezrandina şaxa tevgera azadî ya Diyarbekir bû. Li Diyarbekir yek ji damezrînerên tevgera azadî ew bû. Hereketa azadî ya bi navê din Hereketa serxwebûna Kurdistanê Komîta İstiqlala Kurdistanê ji xwe li gor dîplomatê Rûsî dawiya sala 1920 da hatiye damezrandin li Erzeromê Hereketa 25 Hereketa Şêx Seyîd bi serokatiya vî rêxistinê çêbûye. Em bêjin dema ku em dîrokê dinêrin çapemeniya Türk em bêjin dewleta Tirkiye siyasetmedarê wan pirê caran dixwazin ku Hereketa 25 ji nasnama rêxistinê dûr bixin ji navê rêxistinê dûr bixin tenê li ser navê Şêx Seyîd bînin ziman ew polîtîkayekî bû çünkü Şêx Seyîd bi xwe jî destpêkê da ne endamekî navendiyê vê hereketiye. Serokê hereketê Xalid Begê Cibriye û Komîta İstiqlala Kurdistanê jî ne tenê rêxistineke
ji 5-6 rêxistina pêkhatiye weka rêxistinekî cepheyî ye. Gava ku li Lozanê sînorê mîsaka millî hat pejirandin û nûnerên komara Tirk bi ser ketin, şêwaza Serokkomarê Tirk Atatürk jî li ser pirsgirêka Kurd hêdî diguheriya. Şêx Seyîd ev yek ji zû vedî dibû. Ji ber vê yekê li ser têgeştina gelê Kurd dixwast ku avakirina tevgerekê azadiyê pêş bixe û berê ku komara Tirk êrîş bîne li ser Kurdistan, tedbîrên berxwedanê bistîne. Dema ku hereketa Şêx Saîd dest pê dike, agadarî tê ji Doktor Fuat re ku Şêx Saîd bi grûvekî mezin hatiye Licê û Licê de dero dora wî çekdar berhev bûne. Her gav mimkun e hereket dest pê ke, yanî weka dest pêka hereketê ji xwe ber dest pê kiriye. Ew Doktor Fuat wî yekê xeter dibîne, dibêje bi vê awe hereket pirwake dibe. Fehmî Bilal wezîfedar dike ku here ji Şêx Saîd re bêje wî koma dero dora xwe belav ke, te here gundekî mintika Sîwanê gundekî rûne ku kes te nebîne têkiliye te bi civakê re tu nebe. Cara duyemîn ku Fehmî Bilal wê here bo peyama Doktor Fuat bigîne Şêx Saîd. Şêx Saîd dibêje were bibe sekreterê min, dibe sekreterê wî taybet û bi vê awayî hereket dest pê dike. Axaftin û nêzîkahiya Şêx Seyîd taybet li ser oldarî û welatparêziyê bû. Wekî tê zanîn civaka Kurd wê demê hê zêdetir oldar û girêdayî Îslamê bû. Lê Fehmiyê Lîcê xwedî felsefeyeke rojavayî, materyalîst û anarşîst bû. Lê dîsa jî Şêx Seyîd ji wî dûr nesekinî û neterikan. Bi vê awayî Fehmiyê Lîcê bi dilsaxiya xwe li cem Şêx Seyîd jê girt. Fehmî Bilal bi tevî ku dibe sekreterê Şêx Saîd lê gelek rexneyê wî jî ji hereket re hene, ji Şêx Saîd re hene. Yani dibêje bi vê awayî nabe. Ji rê û rêbazê eskerî re jî, ji rê û rêbazê rêxistinê re jî, kesên dero dora Şêx Saîd re jî hene. Dibîne tesîra wî nabe nav hereketê de. Dibêje ew hereket bi ser nakeve û ew Cemîlê Seyda birayê wî berê xwe didin bin xetê diçin bin xetê. Piştî ku serhildana Şêx Seyîd têk çû, artêşa Tirkan li her derê Kurdistanê dest bi kuştin, dalexandin, îşkence û komkujiyê kir. Fehmî Bilal jî bi dizîkî xwe gihand bin xetê û derbasî hêla Sûrî bû. Li herêma Qamişlo û Cizîrê ji bo perwerdekirina zarokan û ciwanan dest bi karên mamostetiyê kir. Her wiha ji bo zarokan amadekariya pirtûkên cûr be cûr yên mesel û çîrokan kir. Wê derê têkilî bi xwebûnê re çê dibe. Dema ku wê derê heman demê derbasê Başûrê Kurdistanê dibe. Wê demê Başûrê Kurdistanê jî hikûmeta Şêx Mehmûd em bêjin heye. Di hikûmeta Şêx Mehmûd de demekî dibe mesûlê ewka polîsa. Nêzî sala 1927 li Rewandûz li mala Seyîd Taha tevlî xebatên amadekariya rêxistina xwebûnê bû. Heta 1927 jî ji bo ku tevgerên Kurd dibin yekbarî de kom bibin xebitî. Lê balkêşiyek heye ku di van xebatan de dilsoziya Fehmî Bilal xwe nîşan dida. Ew jî Fehmî Bilal de her civînê de, her çalakî û xebatê de xwe wekî berdev û nûnerê Şêx Seyîd binav dikir. Şêx Medî li Ewkê bû, li Musulê bû, diçe ku biçe cem wî pişt re bi hev re diçin Silêmaniyê. Bi vê awayî demekî li wê derê dibîne û piştî ku xwebûn zê bi ser nakeve, ev û derdikeve, ew ji ber wî efê vedigere tên Bakurê Kurdistanê. Dema ku vegeriyan hatin hat sürgünkirin Fehmî Bilal. Çû demekî dirêj sürgüniyê de ama sala 1900 destpêka sala 1960 da
ئەو بخۆ بە دەگەرە تێ دیاربەکر لێ زارۆکێوی جێ سورگونیەدا دەمێنن. هەتا ku Fehmî Bilal vegeriya Kurdistan di sürgûniyê de 14 salên xwe temam kiribû. Di vegerê de Fehmî Bilal rasterast çû li paytexta Şêx Seîd Darhîniyê an ku gêncê. Di verdexebatên xwe yên wê je çîrok û helbestan domand û di heman demê de ji bo ku debara xwe bike jî karê xwe yê nivîskarî yê daxwaznameya dadgehan berdewam kir. Di van deman de malbata Şêx Seîd çend car xwastin ku Fehmî Bilal biçe li Xinisê cem malbatê bijî. Lê wî ev yek qebûl nekir. Ez 11 salê bûm, xalê Fehmî ji ekê hat. Ji sirgûnê hat licê zamanekî tikanekî vekir. Yani zivistanekî duê tikanê xwe xebta. Ez 11 salê bûm. Ez cana çûme devê deriyê tikanê milê mêze dikirin. Piştî wî de ca dev ji tikanê berda çû darê yenî. Carkirina jî wê hate licê. Abûq ew dikirin, dilekçe din misandin, erzehal jî dikirin. Ja piştî ku em mala xwanî Diyarbekirê tekriben yani 65 bûn filan 65-67 bûn wê adê hate Diyarbekirê. Hate Diyarbekirê goyîdî ez wexta min mirinê hatî ez hatime bira li vir bimirim. Di derfetên xwe yên teng de jiyana xwe meşand. Di demên xwe yên vala de çîrokên zarokan yên nivîskarê Fransî La Fontaine wergerand Kurdî. Nivîskarên cîhanî wekî Dostoyevskî, Tolstoy, Maxim Gorkî û Victor Hugo dixwand û her wiha pirtûkên xwe dinivîsand. Ku diçûne ekê diçûne xunûşê jî mala Şêrez Efendî pir jê re hurmet kirin. Xelkê Kurdê ku şiyar bana tevan jê re hurmet kirin, tev jê hes kirin û êdî jî jê hes kirin çimkî tarîxî însankî bûn yani mervekî wisa biçûk nebûn. Lê ji bo xatirê ku dû ketibûne vê hadîsê, ev hadîse jî di nezara hikûmetê de tiştekî sûc bûn, ne baş bûn. Ji bo wê pêş te neçibû. Yoksa heqê wî gere bibana însanekî ek yani însanekî mezin, cîkî mezin bi destî ketine. Ne ek nebûn. Xwe kir fedaya ek ya, fedaya xelkê ku. Lê her çawa be jî mirov dikare bêje Fehmiyê Lîcê qetliyama komara Tirk tu car ji bîr nekir. Wî rêber û seydayê xwe Şêx Seîd ji bîr nekir û ji bo tolhildana wî û têkoşerên wî bi şev û roj xebitî. Qet fikrê siyasî Fehmî Bilal ser mesela Netewiya Kurdistanê neguherîn. Piştî şerzê ew bûn, dema sürgûniyê de jî ew bûn. Dema ku li Sûriyê dimîne jî xebata wî ya nav xwebûnê de jî ew fikrê wî dewam kirin. Lê xwebûn jî bi ser neket, piştî ku xwebûn bi ser neket û af û derket. Wana bi hev re biryar girtin ku mêzekirin tişê bike tune, biryar girtin vegeriyan viret piştî ku hatin re ji xwe sürgûn bûn. Divî dema sürgûniyê de bêdengiyekî heye, xebatekî berbiçav tune. Dema ku tê Diyarbekir salê 600 de vedigere Diyarbekir jî xebatekî aktif tune. Xebata wî sohbetê şexsî ne, têkiliyê şexsî ne. Lê ew têkilî û sohbet dawî teşwîqa çêbûna partiya yekemîna siyasî li Bakurê Kurdistanê dike piştî şerê yekemîn û duyemîn. Partî Demokratîk Kurdistan qasê ku agedariyê berdestî me ê ku teşwîq kiriye yek jê herî girîng Fehmî Bilal e. Fehmî Bilal di nav siyaset, huner, edebiyat, perwerde, şer û şoreşê de emrek borand. Heta dawî emrê xwe bi dileke coş û bi hêzeke bêdawî xebitî. Hemû xebat ji bo welat, ji bo gelê Kurd, ji bo azadî û serxwebûna gelê xwe kir. Lê dem nebû ku ji bo jiyana xwe bermayiyeke kom bike. Ji ber vê yekê berî mirinê bêhal û bêmal û milk ma. Ez rojekî çûm bi hêdî çûm ber derî min dikir waya qulwala dixwînim. Ew di navcî de ferce tabii min derî vekir min got xalo tu waya qulwala dixwînî. Gotê mer dikeve tengasiyê bazî quwetan mezin dike başka ekê ümîdê mer nabînim. Wê demê nav hereketê jî ew Sofiyê der û dora Şêx Seîd ê ku xwedî mejîkî sofîstin.
رخنه دکن او دبیجن یعنی انسان کی لایکی وکا فهمی بیلال تدایا شخوره کریه سکرتر تکریه وکیل دبت تشکی وسا شیخ سعید بخو برسوا وانده دبیجه کو او مسئله سیاسته سیاست و دین تبلیغ نکن او کری وی کاری ته وی وظیفه دکه کی کری چی کاری به وظیفه گوروی وظیفه خوب بکه به وی اوای پیشیا رخنه کو دبن پیشیا وان دگره Li Diyarbekir, li jûra û telekî kevin û xirab de, bêkes li benda mirinê sekinî. Ji xênî çend kesên wekî Seîd Elçî, Şemsiyê Terzî, Mele Xalid Ayçiçek û Mele Amedî haya tu kesan nebû ku mîreke Kurd, welat parêzeke Kurd, tevî berhemên xwe yên bêmînak, ber bi mirinê ve diçe. من خدمت دکرن این که انسان دگوتن گویا جملت گو خوجه چوی خدمت وی تاریک صلاتت که این که انسان نه و این که انسان هجی مثلا سعید الچی مروه که اکبر خدمت داتن دکرن ترزی شمسی لوی بو خدای رحمه خاله که وی خدمت دکرن یعنی حوالا تبد چون خدمت دکرن شبونه که لایوی هی نبرم پشته که لایوی هاتوی بر دی بوان مال دا خدمت دکرن Mixabin ji sedî not çîrok û xebatên wî wenda bûn. Lê çend xebatên edebî piştî mirina wî li jûra wî hate dîtin. Ew xebat ev in: Kotela Kanîreşê, Fetehbegî Xerzan, Giliyê Dara Mazî, Biratiya Gur û Miyê û îlham ji şaîrek Ermen. جا لعنقرة اوتيليه دمام دريتشيا جا فلج بو جا جبوكو فلج بو كستنا بو خدمات بكا هباران اسشون سعيد الشيزي خدمات يذكرن بشتي عصر جانات شون ازي بشتي ميجا عيشت شون اكي احتياجي ويجي الملي مدب مالي دشوشتن خوارن جير لازم ما متش مالي خوارن دانيان جرا آوا يذكرن يعني خدمات يذكرن çünkü فلج بو و پشتوی سال کی وسان به نواجی دا فلجما جاری که بجار انتخار کر اگر ابتر نوینی خو کشوتا خو انتخار بکه نه بو پاشه اکی هاتن وی برا لایوی هات وی برک وی برا لجه مالاخ لجه دا ایدی وفات کرد Ji zaroktiya wî bigirin heta encama şerê cîhanê yekemîn û heta serhildana Şêx Seîd li ser civaka Kurd û axa Kurdistan her tim bi eleqeyeke mezin wekî xebatkarî vê dozê tevgeriya.